امام طبرانی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے پکایا تو وہ خون ہو گیا۔ اب ادھر تو حال یہ تھا، خیموں کو آگ لگی ہے۔ ایسے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت تھی اونچے قد کی، جو پردے میں تھی، خیمے میں لگی ہوئی آگ کی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی، کبھی اندر جاتی کبھی باہر آتی۔ کسی نے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ کہا میں زینب۔ یہ آگ لگی ہے، آگ میں جل جاؤ گی، اندر باہر کیوں آتی جاتی؟ کہتی ہے تمہیں پتا نہیں میرا بھتیجا زین العابدین اندر ہے اور اتنا بیمار ہے کہ چل کے نکل نہیں آ سکتا، میں اس کو بچانے کی فکر کرتی ہوں۔ اس وقت سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے کو اپنے کاندھے پر ڈالا۔ توجہ کریں، سیدہ زینب کی قربانی پر توجہ کریں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ ذرا سوچے ایک عورت کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ سیدہ زینب نے امام زین العابدین کو اپنے کاندھے پر ڈالا، اپنے جوان بھتیجے بیمار کو لا کر کے باہر نکالا۔ بیویاں رونے لگی، اب کیا ہوگا؟ ایسے میں اللہ اکبر، عصر کا وقت ہے، ظہر کے وقت جو جمعہ کا دن امام کی شہادت ہے، ایسے میں عصر کا وقت آیا۔ بیویاں رو رہی تھی، سیدہ زینب کہتی ہے بیویوں رونا تو ہمیں بہت ہے، ساری زندگی رونا ہے، عصر کا وقت آ گیا ہے، اٹھو عصر کی نماز پڑھو۔ عصر کا وقت آ گیا، عصر کی نماز پڑھو۔ بیویوں نے کہا زینب نماز کے لیے پانی چاہیے، پانی نہ ہو تو تیمم کریں، یہاں تو تیمم کے لیے مٹی بھی نہیں ہے، سب جگہ خون خون۔ سیدہ زینب نے کہا اے نبی کی شہزادیوں سنو، رسول اللہ کا فرمان ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے، اٹھو اپنے بچوں کے خون سے تیمم کرو اور اسی پر نماز پڑھو، مگر پڑھو اب بھی تم پہ نماز معاف۔ کہاں ہو تم اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے مسجدوں کو ویران کرتے ہو؟ عورتیں ٹی وی دیکھتے دیکھتے نمازیں قضا کرتی ہے۔ یہ حسینی کردار نہیں، یہ یزیدی کردار ہے۔ نماز کا ترک یہ یزید کا طریقہ ہے، ہم یزیدی نہیں حسینی ہیں۔ سیدہ زینب نے کہا بچوں کے خون سے تیمم کرو اور نماز پڑھو، اب بھی تم پر نماز معاف نہیں۔ انہوں نے نماز نہ چھوڑی۔ دل سوچتا تھا ادھر دن جائے گا، رات میں کچھ سکون ہوگا، ادھر پورا عاشورہ کا دن گزر گیا اور پھر وہ شام غریبہ آئی، بدنصیب شام غریبہ۔ آج کی شب کیا پریشان، ایک بہت بڑی مصیبت لے کر آئی۔ جب وہ ظالم اپنی فتح کا جشن منا رہے تھے، ایسے میں وہ شام کے وقت آئے۔ میری زبان میں کبھی اتنی طاقت نہیں کہ میں کیا کہوں۔ آ کر کے ان ظالموں نے اپنے دروں سے بیویوں کو مارنا شروع، ان کے دوپٹے چھین لیے۔ وہ رسول اللہ کی شہزادیاں، وہ نبی کی بیٹیاں جن کے گھر میں فرشتہ، وہ بھی فرشتہ نہیں فرشتوں کا سردار، اجازت کے بغیر نہ آئے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، ان بیویوں کے دوپٹے چھینے گئے۔ سیدہ زینب لاشوں کے ارد گرد ہے، دوپٹے چھن گئے ہیں تو قربان اپنا چہرہ کیسے چھپاتی ہے؟ زینب نے بیویوں سے کہا بیویوں دوپٹے چھن گئے مگر پردہ کرنا ہوگا، بیویوں دوپٹے چھن گئے مگر چہرہ چھپانا ہوگا۔ بیویوں نے کہا زینب کہ چہرہ کیسے چھپائے؟ تو کہا اللہ نے تمہیں بڑے بڑے بال دیے ہیں، جو بال ہمیشہ پیچھے رکھتی تھی انہیں آگے کر لے تاکہ تمہارے چہرے چھپ جائیں، تمہارے چہرے محفوظ ہو جائیں، تمہارے چہروں کو کوئی اجنبی دیکھ نہ سکے۔ ادھر لاشوں پہ گھوڑے دوڑ، امام حسین اور ان کے شہداء کے کپڑے تک اتار لیے گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ مجھے بتاؤ یہاں پر مسلک کے تعصب
की बात नहीं है। अगर तुम्हारे दिलों के अंदर कलमे की जर्रा बराबर भी अजमत है तो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहने वालों, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वालों, जिस दिन तुम यजीद को अमीरुल मोमिनीन और रहमतुल्लाह अलैह कहते होंगे उस वक्त तो मदीने के ताजदार के दिल पर क्या गुजरती होगी। अरे क्या कोई तुम्हारी बेटी का दुपट्टा छीने और उसको दुर्रे से मारे तो क्या तुम उसको अमीरुल मोमिनीन कहोगे? अगर अमीरुल मोमिनीन कहने का शौक है तो उनको कहो जो तुम्हारी बेटियों के दुपट्टे छीने, उनको तुर्रों से मारे। जालिमों, अगर तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को मारता है तुम उसको अच्छी नजर से नहीं देखते। रसूलुल्लाह की शहजादियों को जिन लोगों ने उनके दुपट्टे छीनकर उनके वजूद पर दुर्रे बरसाए यजीद के हुक्म से, क्या उस यजीद को तुम रहमतुल्लाह अलैह कहते हो? हम यजीद पे लानत करते हैं, लानत है यजीद पर। और जो लोग यजीद को रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन और जन्नती कहते हैं हम उन पर भी 100 बार लानत करते हैं। वो लानती है, वो जहन्नमी है जो यजीद के हिमायती है, वफादार है। इमाम के घर की औरतों की दुपट्टे छीने गए बेगैरतों, जिस रसूल ने कलमा पढ़ाया उस रसूल के कलमा पढ़ाने का एहसान तो जानो। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, एहसान फरामोश हो। किस मुंह से तुम हुसैन की दुश्मनी और यजीद की दोस्ती की बात करते हो? गौर करो। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम की लाश पे घोड़े दो, रात हो गई, सैयदा ज़ैनब है, दुपट्टे तो छीन गए। उधर से दुपट्टे छीनने के बाद कहा गया तो छोड़ दो इन्हें, मैदान में खैमे जल गए हैं, वो अपने खैमों में हैं और अहले बैत नबूवत खुले आसमान के नीचे हैं, कोई पुरसाने हाथ नहीं। रात के वक्त ज़ैनब टूटा हुआ खंजर लेकर पहरा देती, इधर से उधर घूमती, दरिंदों के चीखने की आवाज है, कलेजा मुंह को आता है, टूटा हुआ खंजर ज़ैनब के हाथ में। वो ज़ैनब ज़ैनब भी है और अब वो हुसैन भी, हुसैनी रोल अदा कर रही है ज़ैनब। ऐसे में करबला के उस सन्नाटे में एक सिसकी सुनाई देती, किसी की सिसकी की रोने की आवाज आ रही। ज़ैनब अंधेरे में एक हाथ तो दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता था, इतना अंधेरा हो चुका था। जब दिन में अंधेरा था तो रात के अंधेरे का अंदाजा कौन लगा सकता? एक सिसकी सुनाई। जब ज़ैनब सिसकी पर चलती हुई टूटा खंजर लेकर पहुंची तो देखा कि एक छोटी सी बच्ची है, वही सकीना, एक लाश के सीने पर सर रखकर रो रही। ज़ैनब ने बच्ची को उठाया, बेटी यहां कहां गई? सकीना कहती, फूफी ये मेरे बाबा की लाश, हुसैन की लाश। कहा बेटी इसका तो सर नहीं, और घोड़े की टाप पड़ते पड़ते ये इस कदर फैल चुका है कि पहचान में नहीं आता। तुझे कैसे पता कि ये तेरे बाबे की लाश है, तेरे अब्बा की लाश है? उस वक्त सकीना ने कहा, फूफी जब मैं निकली हूं बाबा को ढूंढने तो लाशों में मैं चलती थी अपने पांव से, और मैंने कहा बाबा कल तक तो रोजाना आप मुझे अपने सीने पे सुलाते थे, बाबा बाबा आपके सीने के बगैर मुझे नींद नहीं आती, बाबा आप कहां हैं? सकीना कहती, जब मैंने कहा बाबा आप कहां हैं, मुझे अपने सीने पे सुला ले, उस वक्त सकीना कहती है इसी लाशे से आवाज आई थी, फूफी बेटी सकीना मैं यहां हूं, इधर आ जाओ। और उसके बाद मैं अपने बाबा की इस लाश पर आ गई। आप गौर करें, अभी यही हो रहा था कि उधर इब्ने साद को किसी ने कहा, इब्ने साद वो यजीद के कैदी है, मर जाएंगे, उन्हें इब्ने जियाद तक पहुंचाना है, 3 दिन से खाना पानी नहीं है। अरे कुछ खाना पानी भेज दो, इसलिए कि इन्हें बचाकर इन्हें जिंदा भी तो रखना है, हमें कूफा तक इन्हें ले जाना, इबरत बनाना है। तो इब्ने साद और शिमर के ज़हन में बात आई कि पानी खाना कुछ भेज दिया जाए। अब तो जंग खत्म ही हो चुकी है, कैदियों तक खाना पानी पहुंचना चाहिए। थोड़ा सा पानी ठंडा और खाना पहुंचाने के लिए सोचने लगे भेजे किसको। तो हुर की बीवी ने कहा, हुर की बीवी उधर ही थी, अब तक की इधर ना आ सकी थी,
हुर की बीवी ने कहा मैं जाती हूं। जब हुर की बीवी आई अंधेरे में तो सैयदा ज़ैनब ने वो खंजर दिखाकर कहा आगे ना बढ़ना। उसने कहा मैं हुर की बीवी हूं, आपकी कनीजों में मिलने आई, मुझे मिलने दे। आई सैयदा से कहा ये पानी लाई, पानी पी लो, कुछ खा लो। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा अब तुम पानी लाई हो, नन्हे नन्हे बच्चे शहीद हुए, जवान बेटे शहीद हुए, अब तुम पानी लाई, ले जाओ इसे, हम पानी नहीं पिएंगे। ऐसे में वो कदमों को पे गिर गई, कदम पकड़ लिए, सैयदा तुम्हें वास्ता है फातिमा का, मेरा पानी कबूल कर ले, मैं पानी लाई हूं, मुझे खाली न लौटाए, खाली ले जाना, खाली लौटाना आपके घराने की शान नहीं। सैयदा ने पानी का कटोरा लिया और आई। सकीना अपनी मां की गोद में लेटी हुई, फूफी को देखकर उठ बैठी। फूफी क्या है? बेटा पानी है। पानी? आपने पानी पी लिया है? नहीं बेटी, तेरे बगैर कैसे पीती, इस वक्त तो अहले बैत के कपड़े में तू सबसे छोटी है, बेटी पहले तुम पानी पी लो फिर हम लोग पिएंगे। सकीना ने हाथ में कटोरा लिया और कटोरा लेकर लाशों की तरफ भागने लगी, दौड़ने लगी। ज़ैनब ने कहा सकीना सकीना कहां जाती हो, मेरे लाल मेरी बेटी कहां जाती हो? सकीना ने कहा फूफी आपने नहीं कहा कि तुम सबसे छोटी हो, पहले सुन्नत है छोटों को पिला लिया जाए, तो मैं सबसे छोटी नहीं हूं, मेरा भैया अस्कर तो मुझसे भी छोटा है, वो प्यासा तो यहां से गया है, मैं जा रही हूं, पहले अपने भैया अस्कर को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पानी पीऊंगी, इसलिए कि सबसे छोटा तो वो है। सैयदा ज़ैनब की आग निकल गई, चीख निकली बीवियों की, सीने से चिमटाया, कहा बेटी अब असगर को तेरे पानी की जरूरत नहीं है, शहजादी तेरे पानी की असगर को जरूरत नहीं है, वो तो साथी कौसर के हाथों सैराब हो चुका है। इसी में रात गुजर रही थी कि अचानक किसी के घोड़ा दौड़ाने की आवाज आई। फिर ज़ैनब चौकन्ना हो गई, आने वाला करीब आता गया, आपने उससे रुकने के लिए कहा। जब वो बहुत करीब आया तो ज़ैनब ने खंजर उठा दिया। उस आने वाले ने कहा ज़ैनब अपने खंजर को नीचे कर लो, और फिर अपने नकाब को उलट दिया। जब नकाब को उल्टा तो सैयदा ज़ैनब ने देखा कि वो आने वाला कोई और नहीं है, वो अली मुर्तजा है। अपने बाबा से लिपट कर रोने लगी, बाबा आप कहां थे अब तक? उस वक्त अली मुर्तजा ने कहा बेटी टूटा खंजर लेकर तू पहरा दे रही है, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं। बाबा उस वक्त क्यों ना आए जब कासिम शहीद हो रहे थे, उस वक्त क्यों ना आए शहीद हो रहे थे, उस वक्त क्यों ना आए जब बीवियों का सुहाग उजड़ रहा था। मौला ने कहा बेटी वो उस वक्त हुसैन का इम्तिहान था, इम्तिहान में मदद करना नाकामी की अलामत है, बेटा इम्तिहान में मदद नहीं की जाती। ऐसे में पूरी रात गुजरी, फजर की नमाज बीवियों ने तयम्मुम से पढ़ा और सुबह हुई। सुबह एक नई मुसीबत आ गई। 11 मुहर्रम थी। अब 11 मुहर्रम को शहीदों के सर नेज़े पे उठा दिए गए, बीवियों के हाथों को कसकर बांध दिया गया, पैरों को बांध दिया गया। ये दास्तान करबला है, और दास्तान करबला बयान करते वक्त मेरी बहुत एहतियात होती है कि मैं उन्हीं रिवायतों को बयान करूं जिसको अक्सर मुहद्दिसीन ने लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सी किताबों में शियों ने मिलावट की है। हम उन किताबों को हाथ भी नहीं लगाते जिसमें शियों की मिलावट है, हम तो उन्हीं किताबों से रिवायतें लेते हैं जिस पर मुहद्दिसीन ने इत्तेफाक किया है। लेकिन अगर कोई जालिम शहादत हुसैन के वाकयात को हल्का दिखाने के लिए मोतबर रिवायतों का भी इनकार करता है तो उसकी बदबातिनी पर कौन क्या कर सकता है। हम तो अहले इश्क हैं, हम तो अहले मोहब्बत है। उसके बाद बीवियों के हाथ कस दिए गए, पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। बीमार ज़ैनुल आबिदीन जिसमें उठने की ताकत नहीं, चलने की ताकत नहीं, सबको बांधा गया और ऊंट की नंगी पीठ पर डाला गया।
سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو دیکھا، لاشوں کو دیکھا اور مدینے کی طرف رخ کیا، کہا یا رسول اللہ، یا محمد وا محمد، یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں، ہماری خبر لیجئے۔ اے رسول، تم نے حاتم تائی کی بیٹی کو اپنی چادر عطا کی تھی، آج تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادر نہیں۔ یا رسول اللہ، وہ حسین بے گور و کفن پڑا تھے، جس حسین کے لیے آپ سجدوں کو لمبا کر دیتے تھے، جس کو آپ اپنے کاندھے پہ بٹھاتے تھے، وہ حسین بے گور و کفن پڑا ہے، حضور ہماری طرف توجہ فرمائے۔ اس وقت امام زین العابدین نے بھی کہا تھا، ان التیاب ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی، بلغ سلامی روضتم فیہا النبی المحترم۔ اے ہوا، اے فضا، جا کربلا سے جا اور رسول اللہ کے روضے پر جب تیرا گزر ہو تو میرا سلام پیش کر دے۔ اس کے بعد روتا ہوا اہل بیت کا قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا۔ شمر اور ابن سعد نے جو ان کے مقتول تھے، مقتولین پر جنازہ پڑی، انہیں دفن کیا اور آل نبی کو بے گور و کفن چھوڑ کر نکل پڑے۔ شہیدوں کے سر نیزے پر ہیں، نیزوں پر شہیدوں کے سر ہیں۔ ایسے عالم میں وہ اٹھائے اٹھائے چل رہے ہیں، خوش ہیں، بیویاں پیچھے پیچھے ہیں۔ دنیا کہتی ہے حسین جنگ ہار گئے، دنیا کہتی حسین جنگ ہار گئے۔ کون کہتا حسین جنگ ہارے ہیں؟ جو جنگ ہارتا ہے اس کا سر نیچا ہوتا ہے۔ اللہ کی کیا شان ہے کہ حسین نے جنگ سر کٹا کر جیتا تھا تو دشمنوں کے ہاتھوں اللہ نے حسین کے سر کو بلند کر دیا۔ حسین کا سر اب بھی بلند تھا، دشمن کا سر نیچے بتا رہا تھا کہ حسین کامران ہے، اپنے مقصد میں حسین جیت چکے ہیں۔ ایسے عالم میں المختصر ہی کہ قافلہ کوفہ کے قریب پہنچا، شام ہو گئی تھی، کوفہ کے باہر روک دیا گیا تاکہ دن میں بھرے بازار میں اس قافلے کو لے کر کے جائیں۔ شام ہو گئی تھی، قافلہ رک گیا، سر لے کر کے خولی بن یزید، سنان ابن سعد، شمر وغیرہ کوفہ میں داخل ہو گئے سروں کو لے کر، اور قافلہ باہر رکا رہا۔ جو خولی بن یزید تھا، توجہ فرمائیں، علامہ ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مشہد حسین میں کہ وہ اپنے گھر گیا۔ اس کی بیوی نے پوچھا اتنے دن سے تو کہاں گیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ یزید کا ایک باغی تھا، اس سے جنگ لڑنے گیا تھا اور جنگ جیت کر کے آیا ہوں، بہت خوش ہوں۔ علامہ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ سو گیا اور امام حسین کا سر اس نے تندور میں رکھا۔ جو اس کا تندور ٹھنڈا ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ 3 عورتیں آئیں اور 3 عورتوں نے آ کر کے حسین پاک کے سر کو دھویا، زلف کو لگائی، اور ایک بیوی نے حسین کے سر کو سینے سے لگا کر کہا حسین جس نے تجھے شہید کیا ہے، جس کے حکم سے تو قتل ہوا ہے، جن لوگوں نے تجھے عرش کا قیامت کے دن پایا پکڑوں گی، اور جب تک تیرے خون کا بدلہ نہیں مل جاتا اس وقت تک عرش کا پایا نہیں چھوڑوں۔ دوسری بیویوں اور وہ سر سے نور شعائیں نکلنے لگی۔ جب وہ عورت نے یہ منظر دیکھا، وہ منظر کی تاب نہ لا سکی، بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ کچھ اور بزرگ تشریف لائے۔ اب یہ عالم بیداری کا نہیں بلکہ عالم بے ہوشی کا واقعہ، خواب کا واقعہ۔ کچھ بزرگ آئے نورانی اور انہوں نے امام کی پیشانی کو چوما، تو اس نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ آج میرے گھر میں امام کا سر آیا تو تمہاری آمد ہوئی۔ تو آنے والے نے کہا میرا نام آدم ہے، کہ سر کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ حسین پاک کے سر کو چوما انہوں نے، تو کہا وہ جو 3 عورتیں آئی تھی وہ کون تھی؟ تو اس وقت جناب آدم نے اس خاتون کو بتایا کہ جس نے سر سینے سے لگا کر رویا تھا وہ فاطمہ بنت محمد تھی، حسین کی ماں تھی، اور ایک حوا تھی اور ایک آسیہ تھی جو حسین کے سر کی زیارت کے لیے آئی۔
اس نے بے ہوشی سے جب وہ ہوش میں آئی، غصے میں اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا خولی اٹھ، تو کہتا ہے کہ میں نے